ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਦਰਵੇਸੀ ਕੋ ਜਾਣਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ। ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੈ ਮੰਗਦਾ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵੇਸ। ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਜ ਰਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਿਖਿਆ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਐ, ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ, ਦੁਇ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੀ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਨਿਰਬਾਨ। ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਖ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ। ਆਪ ਪਕਾਵੈ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾ, ਆਪੇ ਚੋਲੀ ਪਰਾਵੈ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਜਿਸਨਾ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ, ਤਿਸਨਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਜਿਸਨਾ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ, ਤਿਸਨਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਬਰ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਬਾਈਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਕ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ,
चीता कि वाहिगुरु परमात्मा दी संगत किड्डी महान है, जिस गुरु दे कोल बैठ के आपां अपने मन की विकारां दी मैल नूं खत्म कर रहे हैं। ये पावन पवित्र 2 श्लोक ते पौड़ी तीसरे नानक सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी के मुखार बिंद उच्चारण किए हुए ने, जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिहदे पावन पवित्र अंग 550 उत्ते ये सुभाईमान है। गुरु अमरदास महाराज जी कहने लगे, दरवेशी को जानसी विरला को दरवेश। जिहड़ा असली फकीर कौन है? कला फकीरी जामा पहनने वाला फकीर नहीं। असली फकीर वो है जिसने दरवेश नूं जान लिया, जिसने मालक नूं समझ लिया। जिस तरह बाबा फरीद जी दे श्लोक पढ़ते हैं तो बाबा फरीद जी कहन लगे, फरीदा दरवेशी गाखड़ी चौपड़ी परीत। कहन लगे असली दरवेश कौन है? जिस दी परीत, जिस दी लिव उस करते वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जुड़ जावे, असली दरवेश होए। पर जो दरवेश होएगा वो बाहरली तौर ते कला धर्म का पहरावा नहीं पहनेगा। अगे मालिक किरपा करते ने, जे घर घर हंडै मंगदा धिग जीवन धिग वेश। जे फकीरी वाला पहरावा पा के घर घर जाके मंगदा होवे तो वह फकीर नहीं है। अज यही तो समाज विच वेखो, धर्म का नाम का पहरावा पा के कोई दुकानां ते जाके मंगदा है तो कोई घरां च जाके मंगदा है। पर जिहड़ा पहरावा है ये धर्म का पहनिया होया है। किसी भी धर्म की गल कर लवो, भावें हिंदू धर्म की गल कर लवो, भावें सिखां दे धर्म की गल कर लवो, पहरावा धर्म का पहनिया है। हाथ विच माला भी फड़ियां हुई ने, मत्थे टिक्के भी लाए ने। ते आपां कई वेखदे हां शनिवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन दुकानां ते जांदे ने कि ये देवता है, देवते दे नां ते कुछ दिओ। इत्थों तक भी साडे धर्म च वेख लवो कि निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ किरदार बहुत उच्चा है। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ किरदार है ना जिहड़ा, ये बहुत उच्चा है तो बड़ा पवित्र है। जिहड़ा असली निहंग ਸਿੰਘ होएगा वो कदे भी मंगेगा नहीं। कभी उन्होंने निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कोल जाके बैठना जिन्हां दा किरदार बड़ा उच्चा सुच्चा तो पवित्र है। आता कई गुरुद्वारे सामने निहंग ਸਿੰਘ बाणा पहन के दमाला सजा के बैठ जाते हैं। असी उस परावे नूं वेख के उन्होंने दिंदे हां। तो कभी वेख्या करो कि ये परावा पा के ठेकियां उत्ते भी तुहानूं कई मिल जाणगे। ये सिੱਖੀ ਦਾ परावा पा के कई तुहानूं दारू पींदे भी नज़र आउणगे, ये नशे करते भी तुहानूं नज़र आउणगे। पर ये जिहड़ा परावा है, परावा बड़ा कीमती है, बहुत उच्चा सुच्चा पवित्र है। पर जिहड़ा असी परावे नूं माड़ा बना दिता, क्योंकि ये परावा उन्हां दे तन दा लिबास बनिया जिन्हां दा किरदार डिग्गिया होया है, जिन्हां दा कोई जीवन नहीं है। पर जिन्हां दा जीवन सी उन्हां ने अपने बंद बंद भी कटा ले। जिन्हां दा जीवन सी वो कौम की खातर शहीदियां दा जाम ही पी गए। जो तो आप अरदास करते हैं, अरदास एक पहरा पढ़िया जाता है,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ, ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਨ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਨ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਕਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੋਇਆ। ਸਮਾਨ ਖੋ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ।
नादिर शाह ने तो जकरिया खान ने सिखां दा खुरा खोज मिटा दिता ही कि सारे सिख अपने घर बार छड्ड के जंगलों पहाड़ों तक चले गए, इत्थे कोई सिख नहीं रहिंदा। जदों अपना नाम दा अपनी कौम दा दब दबा बनाना होवे ना, उत्थे इक्को ही सिख काफ़ी है। गरजा सिंह ते बोता सिंह ये दोवें नूर दीन की सराह उत्ते खलोते ने, सड़क ते जा रहे हैं। इन्होंने सलाह की कि आपां इदां करिए कि जिहड़े आउण जाण वाले मुसाफर इन्होंने टैक्स लाया जाए। टैक्स लावांगे गड्डियां वालियां नूं, खोतियां वालियां उत्ते आपां टैक्स लवांगे, पर साडा ये मकसद है कि असी ये इत्थे कबूल कराउणा है। इत्थे सिख कदे खत्म नहीं होए, अजे भी सिखां दा राज है, अजे भी सिखां दा राज है, सिख खत्म नहीं होए। गरजा सिंह ते बोता सिंह दोवां ने टैक्स लाने शुरू कर दिते। आउण जाने वाले कोलों मुसाफरां दे कोलों टैक्स लिया। उस समय ही हुकूमत के सिपाही जा रहे ने गड्डे लैके, तो उन्होंने गड्डियां दे वालियां सिपाहियां दे कोल टैक्स मंगते हैं, तो वह कहते इत्थे तां साडा राज है, कि सिख कहते तुहाडा राज नहीं, इत्थे सिखां दा राज है। एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के उन्होंने दे दी, जाके जकरिया खान नूं कह दे इत्थे तुहाडा राज नहीं, इत्थे सिखां दा राज है। कहन लगे जो चिट्ठी फड़ाई है, तो चिट्ठी फड़ा के उहदे किन्ने सिख ने उत्थे? जकरिया खां कहंदा है किन्ने को होणगे? ते सिपाही कहंदे ने बहुते नहीं, 2 सिख ने। आंदे 2 सिख है। 2 सिखां नूं फड़न वास्ते जकरिया खान ने 200 सिपाही भेजे ने। 200 सिपाही जाके नूर दीन की सराह पहुंचते हैं। पहला एक एक सिख का एक एक टकराउंदा है, पर सिखां ने उन्होंने मार मुकाया। पर इदा कहन लगे कि जेकर ये दोवें सिख तलवार इन्हां कोल कोई नहीं, हथियार इन्हां कोल कोई नहीं, कला 2 मोटे सोटे ने, इन्हां दोवां सिखां ने पिठ दे नाल पिठ मिला के जिहड़ी हुकूमत अगे आउंदी रही, इन्हों मारदे रहे, 2-2 4-4 करदे उन्होंने खत्म किया। अखीर जाके हुक्म होया कि सारे टुट के पै जाओ। रहिंदी फौज सारी चढ़ा दी। अखीर जाके ये दोवें सिख शहीदी का जाम पी गए। पर याद रखियो कि दोवां सिखां ने ही राज कायम कर दिता कि सिख कदे खत्म होने वाले नहीं। ये हन दरवेश जिन्हां ने कला धर्म का परावा नहीं पहनिया, उन्होंने धर्म वाले काम भी किए ने। जेकर अज दे हालात वेखदे हां, अज साडे हालात बने ने ज्ञान विहोणा गावे गीत, भुखे मुला घरे मसीत, मखट्टू हो के कन्न पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूला लगियां पाए, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणा सी। नहीं तो कईयां ने मुंदरा पहन के धर्म का परावा पहन के घर घर जाके मंगन का यत्न किया, पर सतगुरु महाराज जी कह लगे ये जगत के हालात बने हुए ने, जे घर घर हंडै मंगदा, धिग जीवन धिग वेस। उन्हां दा जीवन भी फिटकार योग, ते उन्हां दा पराया पहनिया होया परावा भी फिटकार योग। जे कोई धर्म के नां का परावा पा के लोकां दे घर घर जाके मंगदा पिया, जे आसा अंदेसा तज रहे, गुरमुख भिखिया नाओ। सतगुरु महाराज जी कहते आशा ते चिंता तज रहे। तज का भाव है छड़ दे। जे आशा अते चिंता का त्याग कर दे, ते गुरु दे सन्मुख हो के भिखिया नाओ। कहन लगे कि परमात्मा दे नाम दी दक्षिणा मंग, परमात्मा दे नाम दी भिखिया मंग। ये सिखा तेरा मुंह अपने गुरु वाल होवे, तिसके चरण पखालियां, मैं उन्हां गुरमुखां दे चरण घुट के फड़ लवां। जेड़े रब दी बंदगी करन वाले ने, परमात्मा दे नाम नूं ध्यान वाले आ, उन्हां दे चरण फड़ लवां। चरण फड़न का भाव है उन्हां दा जिंदगी पर साथ ना छड्डां, उन्हां दा संग माना, उन्हां दे संग करके उन्हां दे कोलों कोई चंगियां गल्लां सिखां,
ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਰਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਖਤ, ਏਕ ਫਲ ਦੋਵੇਂ ਪਖੇਰੂ ਆਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਇਹ ਦੋ ਪੰਛੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਇਹ ਦੋ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਦਿਸਹੀ, ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਨਿਰਵਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਰਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਾਂ ਨੇ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਭ ਵੀ ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵੀ ਚਸਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਸਕਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵੇਖੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੂਹ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਖੁੱਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਖੂਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਖੁੱਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਨਿਹਾਰੀ ਬਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਪਕਾਵੈ, ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਲ, ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾ, ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾ, ਸਿੰਘਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਚੋਲੀ ਭਰਾਵੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੋਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਲੀ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੀਰਖਾਨੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਆਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੇ, ਉਹੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।